See, actually, she wants to help. She wants to know her name. So she asked permission from her husband. But okay, actually he himself advised her, మీ ఇంటికి వెళ్ళి నీ పేరు అదే మీ సర్టిఫికెట్స్లో ఉంటుంది కదా, అప్పుడు నీ పేరు తెలుస్తుంది అని చెప్తాడు వాళ్ళ హస్బెండ్ ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ వైఫ్కి. సో తను వెళ్తాను ఉంటుంది. అప్పుడు వాడంటాడు, నువ్వు వెళ్తే ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తారు, ఇవన్నీ ఎవరు, ఐ మీన్ స్క్రబ్బింగ్ ఎవరు చేస్తారు అంటే, ముగ్గులు ఎవరు వేస్తారంటే, she will say, the vice wife, yes, I have. He had his office, poor things, the children had their studies to take care of. Why should they bother about this score? And she had been doing it all around. They just didn't know how to do it. Of course, వాళ్ళ హస్బెండ్ ఏమో ఆఫీసు, వాళ్ళ పిల్లలేమో చదువు, వాళ్ళ పనిలో వాళ్ళ బిజీ, వీళ్ళ పనిలో వీళ్ళ బిజీ. సో ఇవన్నీ ఇంత బిజీగా ఉన్నప్పుడు తనకైనా చేసేది మాట అన్నీ. ఇప్పుడు తను వెళ్ళిపోతే ఎవరు చేస్తారు అనేది పాయింట్ ఇక్కడ వచ్చింది. But still, how to live without knowing one's name? It was all right all these days since the question had not occurred to her. Now it was really hard to live without a name. But still, how to live without knowing one's name? It was all right all these days since the question hadn't occurred to her. ఇప్పుడు వరకు అయితే యాక్చువల్లీ షీ డజంట్ నో హర్ నేమ్. దట్ మీన్స్ జస్ట్ ఐఎమ్ అగైన్ స్ట్రెస్సింగ్. ఇక్కడ తన నేమ్ అంటే అర్థం తన పేరేనే కాదు, మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో తన నేమ్ అంటే అర్థం తన అస్తిత్వం, తన యొక్క ఉండే ఒక పర్సనాలిటీ మీన్స్ ఒక రకమైన తన స్వభావం. పెళ్ళి కాకముందు తన ఒక స్వభావం ఉండేది, పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత తన అస్తిత్వాన్ని కోల్పోయి ఒక స్టీరియోటైపిక్ హోమ్ మేకర్గా మారిపోయింది. సో అలా మారిపోయి రోజులు గుర్తి చివరికి తన పేరు మర్చిపోయే స్థితికి వచ్చిందంటే అర్థం కంప్లీట్లీ షీఈస్ అవే ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్. సో just for 2 days you manage somehow or other, until and unless I go and get my name, I shall find it difficult to live. She pleaded with her husband and managed to get out of the house. I shall find it difficult to live. She pleaded with her husband and managed to get out of the house. So please ఏది లేదండి, ఒక రెండు రోజుల్లో వచ్చేస్తాను, మీరేం ఫీల్ అవ్వకండి అని తన హస్బెండ్ని బతిమాలింది. Why dear daughter, have you come so suddenly? Are you children and husband all right? Why have you come alone? So suddenly when she reaches her mother's home, mother asked her, ఏంటమ్మా ఇది ఎలా వచ్చేసి సడన్గా అంటే, సో ఎప్పుడైనా సరే పుట్టింటి నుంచి వాళ్ళ అమ్మాయి సడన్గా వచ్చిందంటే వాళ్ళకి కొంచెం టెన్షన్ ఉంటుంది, అమ్మ తరపులకు కొంచెం టెన్షన్ ఉంటుంది, ఏమన్నా గొడవలు అయ్యి ఉంటాయా, సో ఏదన్నా. సో ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ ట్రబుల్సమ్ టు గర్ల్ సైడ్ ఉమెన్ సైడ్ బ్రైడ్ సైడ్ పేరెంట్స్. Behind affectionate inquiries of the father and the mother, there was a strain of suspicion. Recollecting immediately the purpose of the visit, the housewife asked her mother most pitifully, "Amma, tell me what is my name?" So అంతా అయిపోయిన తర్వాత చివరికి అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి, అమ్మ నా పేరెంట్ అమ్మా అని అడిగింది. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ అమ్మా? యు ఆర్ అవర్ ఎల్డర్ డాటర్. We gave you education up to BA and got you married with 50,000 rupees as a dowry. We take care of your 2 deliveries. Each time we alone bore the expenses of the maternity home. You have 2 children. Your husband has a good job, a very nice person too. Your children are well mannered. So నీకు బిఏ వరకు నేను చదివించాము, మంచి అబ్బాయిని చూసి పెళ్లి చేసాము. హీఈస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ మ్యానర్స్. ఈ మంచి రత్నాలంటే పిల్లలు ఉన్నారు. సో ఇవన్నీ చెప్తుంది కానీ పేరు చెప్పట్లేదు. It's not my history, Amma. It's my name I want. Amma, it's not my history. You are saying only my history. So I want my name.
At least tell me where my certificates are. I don't know, child. Recently, we cleaned out the almirah of old papers and files and arranged some glass where in their place. Some important files we kept in the attic. We shall search for them tomorrow. Now, what is the hurry? Don't worry about them. Take a good bath and have your meal, child, said the housewife's mother. Some important files we kept in attic. We shall search for them tomorrow. Now, what is the hurry? Don't worry about them. Take a good bath and have your meal, child, said the housewife's mother. ఎందుకమ్మా తొందరగా ఇప్పుడే కదా వచ్చావు, హ్యాపీగా స్నానం చెయ్యి, మంచిగా భోజనం చెయ్యి, హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకో. మనం యాటిక్ మీద అంటే మిద్ది మీద కొన్ని పాత సామాన్లు అన్నీ పెట్టాం. వీ కెన్ సెర్చ్ బై టుమారో వీ కెన్ సెర్చ్ లైక్ దట్. మదర్ కాన్సోల్డ్ హెర్, pacified her like that. What is it, Amma? You are our elder daughter. We gave you education up to BA and got you married with 50,000 rupees as dowry. We took care of you for 2 deliveries. Each time we alone bore the expenses of the maternity home. You have 2 children. Your husband has a good job every. I don't know, child. Recently we cleaned out almirah of old papers and files and arranged some glassware in their place. Some important files we kept in the attic. Okay. The housewife took a good bath and ate her meal, but she could not sleep. So తన అమ్మగారు సలహా ప్రకారం మంచి భోజనం చేసి పడుకుంది కానీ నిద్ర పట్టడం లేదు. పడుకుంది కానీ తనకు నిద్ర పడలేదు. ఏంటి నా నేమ్ ఏంటి. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ ఇన్సిస్టింగ్ నేమ్ ఇన్ ద సెన్స్ her identity, true identity, as a, she may be mother, she may be wife, she may be good friend to others, but even women should have their own identity according to our writer perception. See, while scrubbing the house, humming happily, joyously and making muggulu, she had never thought that she would have to face so many difficulties like this by forgetting her own name. So anta baane undi, so many difficulties like this by forgetting her own name. Ila peru మర్చిపోవడం వల్ల ఇలాంటి సమస్యలు వస్తాయని she never imagined. ఇలా జరుగుతుందని ఊహించలేదు. Dawn broke, but the search for the certificates among the files in the attic had not ended. Dawn broke, but the search for certificates among the files in the attic had not ended. So, చాలా సమయం అలా వెతుకుతూనే ఉన్నారు కానీ అసలు ఎప్పటికీ దొరకలేదు. Now the wife asked everyone she met. She asked the trees, the hills, the pond, the school where she had studied, the college. After all the shouting and the wailing, she met a friend and succeeded in recovering her name. సో అంత కష్టపడి అన్ని ఫైల్స్ వెతికినా సరే తనకి మాత్రం తన నేమ్తో తెలియలేదు. చివరికి అట్ ద లాస్ట్ షీ వాజ్ ఏబుల్ టు మీట్ హర్ ఫ్రెండ్. సో ఫ్రెండ్ అని తెలిసింది. నౌ ద వైఫ్ ఆస్క్డ్ ఎవ్రీవన్ షీ మ్యాట్. షీ ఆస్క్డ్ ద ట్రీస్, ద హిల్స్. ఓకే అండ్ ద ఫ్రెండ్ వాజ్ ఆల్సో లైక్ హెర్, మ్యారీడ్ అండ్ హౌస్ వైఫ్ లైక్ హెర్, బట్ షీ హ్యాడ్ నాట్ మేడ్ స్వాబింగ్ the sole purpose of her life. Scrubbing was only a part of her life. She remembered her name and the names of her friends. This particular friends recognized our housewife. So తనకు ఇప్పుడు తను చివరికి ఒకనొక ఫ్రెండ్ అని తెలిసింది. కానీ తను కూడా ఈ తినలాగే అన్ని ఇంట్లో పనులు చేస్తుంది, కానీ తన ఐడెంటిటీని మాత్రం తను కోల్పోలేదు. సో ఇంట్లో పనులు చేసినంత మాత్రాన చులకనా కాదు, బయట ఉద్యోగం చేసినంత మాత్రాన గొప్ప కాదు. సో ఇక్కడ రైటర్ పర్సెప్షన్ ఏంటంటే యూ క్యాన్ డూ ఎనీథింగ్. అమ్మాయిలు అనేవారు ఏదైనా చేయొచ్చు, కానీ వెదర్ రిగార్డింగ్ హోమ్ మేకింగ్, బట్ డోంట్ ఫర్గెట్ యువర్ ఐడెంటిటీ.
సో నీ ఒక రకమైన ఐడెంటిటీ అనేది మాత్రం మీరు మిస్ అవ్వకండి అని మన రైటర్ గారు చాలా అందరికీ, సో అందరి స్త్రీలకి అర్థమయ్యేలా ఒక రకమైన సందేశాన్ని ఇస్తున్నారు. She remembered her name and her okay. So Sarada, my dear Sarada, she shouted and embraced her. The housewife felt like a person totally parched and dried up, about to die of thirst. Getting a drink of cool water from the new earthen puja poured into her mouth with a spoon and given us a new life. The friend did indeed give her a new life. సడన్గా వచ్చి శారదా 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 అన్నది వాళ్ళ ఫ్రెండ్. అమ్మమ్మ నా పేరింటికి శారదా అంటే శారదా అని. సో ఎవ్రీ ఒక నేమ్ ఉందంటే మనకి దాంట్లో ఒక ఖచ్చితమైన విశేషం ఉంటుంది. సో సపోజ్ మీకు పెట్టిన మీద బుజ్జి ఉందనుకుంటే ఆ పేరు కొన్నాళ్ళకి ఎవరన్నా మిమ్మల్ని బుజ్జి అని పిలిస్తే చిన్నప్పుడు ఉన్న ఆ ఎఫెక్షన్స్ అన్నీ గుర్తొస్తూ ఉంటాయి. సో ఎవ్రీ నేమ్ ఇస్ ఏ సమ్ పవర్ అటాచ్మెంట్స్. ప్రతి నేమ్లోని సమ్ అటాచ్మెంట్స్ పవర్స్ ఉంటాయి. సో అట్ ద సేమ్ టైం శారదా అనే నేమ్ ఎప్పుడైతే ఉందో, శారద అంటే ఎవరు? అప్పట్లో ఒక టాపర్, అప్పట్లో ఒక గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్, అప్పట్లో ఒక అందమైన అమ్మాయి, అప్పట్లో ఒక సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ మంచి తెలుగుగా అమ్మాయి. అలాంటి అమ్మాయి తన ఐడెంటిటీని, శారదా అనే ఐడెంటిటీని కంప్లీట్గా కోల్పోయి హౌస్ మేకర్గా మారి మొత్తం హౌస్ వైఫ్ ఇల్లు అలగడం, క్లీన్ చేయడం, వాటికే మొత్తంగా డెడికేటెడ్. ఇట్స్ నాట్ యాక్చువల్లీ డెడికేటెడ్. కంప్లీట్గా తన అస్తిత్వాన్ని విడిచేసి వేరే లోకంలోకి వెళ్ళిపోయింది. సో ఇక్కడ రైటర్ చెప్పేది ఏంటంటే, సో యూ మే బీ హౌస్ వైఫ్, హోమ్ మేకర్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, బట్ డోంట్ లీవ్ యువర్ ఓన్ ఐడెంటిటీ. సో శారదా ఈజ్ హర్ ఐడెంటిటీ. సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ శారదా సమ్ కాన్ఫిడెన్స్ విత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. సో శారద అంటే ఒక టాపర్, శారద అంటే అది ఎప్పుడైతే మనకు మనసులో ఉందో, సో నువ్వు ఏ ఉద్యోగం చేయకపోయినా సరే, ఓకే, నువ్వు ఏ ఉద్యోగం ఏ జాబ్ చేయకపోతే హోమ్ మేకింగ్లో ఉన్నా సరే, యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ కాన్ఫిడెన్స్. శారదా, I was once I was a topper. Even now also I can manage anything regarding academics, regarding these things. So you will have some confidence. So that is writer perception. సో శారదా అని చెప్పిన తర్వాత ఇంకా నాకు గుర్తు చేస్తుంది. యూ కేమ్ ఫస్ట్ in music competition conducted by the college. You used to paint good pictures too. So you are first in music competition. You are also very good painter. We were 10 friends all together. We are all 10 friends. I meet all of them sometime or other. We write letters to each other. Only you have gone out of our reach. We write letters to each other. Only you have gone out of our reach. Tell me, why are you living incognito? Her friend confronted her. సో అసలు శారద అంటే ఒక బ్రాండ్. మా టైంలో నువ్వు మాకు ఒక ఐకాన్ లాంటిదని. అలాంటిది నువ్వు మాతో ఎవరితో ఇలా లేకుండా ఏంటి అజ్ఞాతవాసం? ఇన్కాగ్నిటో మీన్స్ అజ్ఞాతవాసం. ఎస్ Pramila, what we say is true. Of course, I am Sarada. Until you said it, I could not remember it. All the cells of my mind were taken up with only one thing: how well I can scrub the floors. I remember nothing else. Had I not met you, I would have gone mad. Said the housewife named Saka. నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే. నాకు ఎప్పుడు కూడా ఇంటిని ఎలా శుభ్రం చేయాలి ఇంట్లోనే పడిపోయి మొత్తం నా ఐడెంటిటీనే కోల్పోయాను. సో నువ్వు చెప్పకపోతే నాకు చెప్పిపోయి ఉండేది. సో అట్ ద లాస్ట్ she realized like that. Sharda returned home, climbed the attic and fished out her certificates and the pictures she had drawn, gold albums, everything she succeeded in getting out. She also searched further and managed to find the prizes she had received in school and college. తను యాటిక్లో ఇంటి దగ్గర ఉన్న పైన చెప్పాను కదా అన్నీ వెతుకుతుందని. సో వెతికింది, తన సర్టిఫికేట్స్ దొరికినాయి, ప్రైజెస్ దొరికినాయి, మెడల్స్ దొరికినాయి. సో
ఇవన్నీ చూస్తే తనకు ఒక తెలియని కాన్ఫిడెన్స్. సో మెడల్ సాధించడం అన్నది మేబీ ఇట్స్ నాట్ అన్ అల్టిమేట్, మేబీ ఇట్స్ నాట్ అన్ అల్టిమేట్ టు I mean won the medal is not an ultimate, but at the end of the day it gives you some confidence. That is what we need. Overjoyed she returned home. You have not been here. Look at the state of the house. It's like a chowdhury. Oh, what a relief you are here. No, it is like a festival for us, said Sarada Sarada. ఆ సర్టిఫికెట్స్, మెడల్స్ అవన్నీ పెట్టుకుని ఇప్పుడు తను ఇంటికి వచ్చింది. ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే హస్బెండ్ మొహము దీపావళిలో ఉన్న చిచ్చుబుడ్లాగా వెలిగిపోయింది పైకి. అమ్మ శారదా నువ్వు వచ్చేసావా, శారదా యాక్చువల్లీ సారీ, సో నువ్వు వచ్చేసావా, నువ్వు వచ్చావు కాబట్టి ఈ పనులన్నీ చేసేస్తావు, మేము అసలు మెయింటైన్ చేయలేం, మేనేజ్ చేయలేకపోతున్నాం. హీ సెడ్ లైక్ దట్. జస్ట్ స్క్రబ్బింగ్ ద ఫ్లోర్ డస్ నాట్ మేక్ ఏ ఫెస్టివల్. ఇల్లు అలగ్గానే పండగ కాదు. శంకర్రాజు ఎంబీబీఎస్ హీ యూస్ టు డైలాగ్ వన్ డైలాగ్, హౌస్ పేస్టింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫెస్టివల్ అంటారు కదా, దట్ ఈస్ నాట్ ఏ గ్రామాటికల్లీ కరెక్ట్ వర్డ్. యాక్చువల్లీ ద వర్డ్ ఈస్ జస్ట్ స్క్రబ్బింగ్ ద ఫ్లోర్ డస్ నాట్ మేక్ ఏ ఫెస్టివల్. జస్ట్ స్క్రబ్బింగ్ ద ఫ్లోర్ డస్ నాట్ మేక్ ఏ ఫెస్టివల్. ఇల్లు అలగ్గానే పండగ కాదు. బై ద వే ఫ్రమ్ నో ఆన్ వర్డ్స్, డోంట్ కాల్ మీ ఏమే గిమే, మై నేమ్ ఇస్ శారదా, కాల్ మీ శారదా సూన్. సో తను చెప్పి మరి ఇక్కడి నుంచి నాకు నువ్వు ఏమే గీమే ఓసే ఈజీ అనుకో, నాకు పేరున్న దాని పేరు శారదా, నువ్వు శారదాని పిలు అని చెప్పింది. హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ షీ వెంట్ ఇన్సైడ్ హమ్మింగ్ జాయ్లీ. అలా చెప్పి తన లోపలికి హ్యాపీగా వెళ్ళిపోయింది. సో శారదా హూ హ్యాడ్ ఆల్వేస్ కేర్ సో మచ్ ఫర్ డిసిప్లిన్, కీపింగ్ అన్ ఐ ఆన్ ఎవ్రీ కార్నర్, చెకింగ్ దేర్ వాస్ డస్ట్, మేకింగ్ షూర్ థింగ్స్ వర్ ప్రాపర్లీ అరేంజ్, ఈచ్ ఇన్ ఇట్స్ కరెక్ట్ ఆర్ respective order, now sat on the sofa which had not been dusted for the last 2 days. She sat there showing the children an album of her paintings that she had brought for them. సో తనకు అసలు వాళ్ళ చిల్డ్రన్ తెలియాలి కదా, తన మదర్ అంటే ఇదని ఒక పర్టికులర్ ఐడియా రావాలి కదా. మదర్ అంటే కేవలం ఇడ్లీలు ఉండే లేడీయే కాదు కదా. సో తన పిల్లలకి చూపించిందండి. బై బి సత్యవతి, ట్రాన్స్లేటెడ్ బై వాగ్దేవు, విజయలక్ష్మి అండ్ రంగారావు. అబౌట్ ఆథర్, శ్రీమతి పి సత్యవతి ఈజ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ రైటర్స్ హూ హ్యావ్ బ్రాట్ ఫెమినిజం టు ద పీక్ ఇన్ తెలుగు లిటరేచర్. మన శ్రీమతి సత్యవతి గారు సో ఫెమినిజం అనే దాన్ని తెలుగు లిటరేచర్లో చాలా పతాక స్థాయికి తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి. దో షీ ఈజ్ రిటైర్డ్ ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్, షీ హ్యాస్ గ్రేట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద తెలుగు యాక్సెంట్ అండ్ ద ఇడియం ఆఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ రీజన్స్. తన తెలుగు లైక్ ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ పరిస్థితి రిటైర్ అయినా సరే తనకి తెలుగు గురించి మంచి అవగాహన పుట్టి ఉంది. సో అలాగే హ్యూమన్, తన షీ ఈజ్ అడాప్ట్ ఇన్ పోర్ట్రేయింగ్ హ్యూమన్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూనివర్సల్లీ. సో తను ఒక మానవ ఈ విధమైన ఒక ఆడవ ఇక్కడ తను ఏ వ్యక్తి గురించి అయితే, ఏ అమ్మాయి గురించి అయితే చెప్పిందో అది కేవలం అమ్మాయికి సంబంధించినవి కాదు, ఈరోజు మొత్తం ఉన్న మన సమాజంలో ఉన్న అమ్మాయిలందరికీ వర్తిస్తుంది. ఓకే, ఇట్స్ అబౌట్ ఆథర్. ఇంకా ఆథర్ గారి గురించి చెప్పాలంటే she has published 4 anthologies of short stories, 5 novels, a collection of essays. She has won a number of prestigious awards. The story What Is My Name is originally published as Illelkagane Pandagauna in Telugu in 1990 and has been translated into almost all South Indian languages and Hindi. This is the lesson of What Is My Name. I think you understood that. Thank you.